نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا أصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں کے ساتھی، محرم الحرام کا مقدس مہینہ شاہ فگن ہے، اور اس ماہ مقدس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کی جو نسبت بالخصوص شہادت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ایک خصوصی نسبت ہے۔ پوری دنیا کے اندر شہادت امام علی مقام کو منایا جاتا ہے، تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی شجاعت، استقامت، صبر و استقلال، ہمت، جابر سلطان کے سامنے ڈٹ جانا، دلیری اور جرت کو پوری دنیا کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور صدیاں گزر چکی ہیں، زمانے گزر چکے ہیں، لیکن شہادت امام علی مقام زندہ ہے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 4 دن کی حکومت اور اقتدار کی خاطر، دنیا کی خاطر، یزید لعین نے نواسۂ رسول کو تکلیف پہنچائی اور خانوادہ نبوت کے پھولوں کو نوچا، ظلم کیا اور حرمت رسول کو پامال کیا۔ تو 4 دن کی زندگی اور 4 دن کی حکومت کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا۔ تو دنیا گواہ ہے، زمانے گواہ ہیں، صدیاں گواہ ہیں کہ حسین ایک استعارہ بن چکا ہے بہادری کا، پامردی کا، صبر و استقلال کا، ہمت کا، ڈٹ جانے کا، حق کے اوپر کھڑے رہنے کا۔ حسین ایک استعارہ بن چکا ہے، اور یزید لعنت کرتا ہے ہر کوئی اس کے اوپر، کوئی بھی ہے، چاہے اپنے ہیں چاہے غیر ہیں، غیر مسلم بھی یزید کے کردار کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ اس نے جو ایک ایسا سیاہ کارنامہ انجام دیا کہ چند ایک چھوٹا سا کوئی لشکر بھی ہوتا بڑا تو پھر بھی کوئی بہادری ہوتی کہ ایک خانوادہ رسول کا ایک چھوٹا سا ایک قافلہ تھا، 72 نفوس قدسیہ کے اوپر مشتمل تھا، اور کوفہ کی جانب روا دوا تھا کہ جہاں سے خطوط آ چکے تھے کہ امام علی مقام کو کہ آئیں اور ہماری رہنمائی کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ کسی جنگ کے ارادے سے بھی نہ نکلا تھا، ہتھیار بھی تھوڑے سے تھے، تلواریں بھی نہیں تھیں، لیکن یزید لعین کے لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 40,000 کا لشکر اس نے بھیجا، 72 نفوس کہاں اور 40,000 کا آہنی ہتھیاروں کے ساتھ مسلح لشکر کہاں؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ کسی زمانے کے اندر بھی اس کی کوئی بہادری کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ظلم کی داستان رقم کی تھی۔ اور قربان جائے امام علی مقام پر کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کیا ہے، سامنے کون سا لشکر ہے اور سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، اور اس کو کس انداز سے اپنی جو
एक दिल के अंदर एक इरादा था, मुस्तकिल मिजाजी थी, अल्लाह के नाम के ऊपर डट जाना था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के ऊपर, अल्लाह के दीन की खातिर इमाम अली मुकाम डट गए और हमेशा के लिए तारीख के अंदर उनका नाम रोशन हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। किसी आरफ ने क्या खूब लिखा है कि अल हुसैन मिन्नी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, व आना मिन हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं। इससे क्या मुराद है? औलाद नवासे रसूल, हर कोई अपनी औलाद जो थी वो तो अपने वलदैन से निस्बत होती है कि हुसैन, कोई बेटा कहता है कि मैं फलां का बेटा हूं, यानी अल हुसैन मिन्नी, आका अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि हुसैन मुझसे है, ये तो समझ आता है कि औलाद अपने वालिदैन की तरफ निस्बत उसकी की जाती है, लेकिन आका ने ये जो फरमाया कि वह आना मिन हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं, इसके अंदर क्या राज है? एक आरिफ ने लिखा है कि मुझे उस वक्त समझ आई कि करबला से पहले तो हुसैन मिन्नी की तशरीह की जाती है, तो करबला से पहले अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे था, लेकिन करबला का ये मार्का जब बता हुआ तो उसके बाद वह आना मिन हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं, मेरी शरीयत, मेरा इस्लाम और मेरी पूरी शरीयत जो है वो हुसैन से जिंदा होगी, मेरा कलमा हुसैन से जिंदा होगा, मेरी नमाज हुसैन से जिंदा होगी, मेरे सजदे हुसैन से जिंदा होंगे और पूरा इस्लाम की इमारत हुसैन से जिंदा होगी। तो आका ने फरमाया कि आना अल हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं, यानी हुसैन मेरा बेटा है, मेरा नवासा है, लेकिन मेरी शरीयत को जिंदा करने के लिए मेरे हुसैन ने जो कुर्बानी देनी है, आप पहले ये फरमा के गए हैं। 61 हिजरी के अंदर ये वाक़या करबला पेश आता है। आका अलैहिस्सलाम को सब पता था, बता दिया गया था, जिब्रील अमीन ने आके बताया था। आप अपने नवासे से जो मोहब्बत फरमाते थे, आका अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा है घर के अंदर, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ फरमा के आपकी गोद के अंदर हुसैन पाक अलैहिस्सलाम मौजूद थे, छोटे से थे, बचपन की हालत में आपकी गोद के अंदर आप कभी उनके गाल चूम रहे हैं, कभी उनकी गर्दन चूम रहे हैं, आप बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आप फरमाते थे कि दुनिया का कायदा है कि औलाद जो होती है नस्ल बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के बेटे बचपन के अंदर विशाल फरमा गए थे। तो आका की जो नस्ल मुबारक है वो चली है तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चली। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद नवासे रसूल, जो आपके नवासे थे हसन हुसैन, जिनके बारे में आका ने फरमाया था हसन व हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, कि हसन और हुसैन अहले जन्नत की जो जवान होंगे उनके सरदार होंगे, यानी हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। इतना बड़ा मुकाम ऐसे नहीं मिल गया। कोई कह सकता था कि इस्लाम के अंदर अकरबा परवी है, नेपोटिज्म है, कि आका ने अपने बच्चों को यह मकाम दे दिया, किसी और को मकाम क्यों नहीं दिया? कोई इतराज कर सकता था, लेकिन आका की निगाह नबुव्वत जो देख रही थी कि ऐसे ये मुकाम नहीं मिल गया, अगर मुकाम मिला है तो कुर्बानी भी मेरा हुसैन ऐसे देगा, मेरा हुसैन शरीयत के लिए अपना सब कुछ लुटा देगा, बच्चों की कुर्बानी भी देगा, अपनी बीवी बच्चे और खानदान और पूरा उम्मा लुटा देगा, और अपनी जबान पर हर से शिकायत भी नहीं लेके आएगा। आका ने ऐसे ये जनती जवानों के सरदार का टिकट ऐसे नहीं ले दिया, बल्कि आपकी निगाह देख रही थी कि मेरा हुसैन कितनी बड़ी कुर्बानी देने वाला है। आका अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ फरमाते, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं, आप देखती हैं कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं। यहाँ पे एक सनद है कि गमे हुसैन के अंदर आंसू बहाना सुन्नत मुस्तफा है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम, कुछ लोग कहते हैं जी मातम और ये हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के अंदर रोना कहाँ पे लिखा है? रोना आका की हदीस में लिखा है कि हजरत उम्मे सलमा रावी हैं और अपने हुसैन के गम में आका अलैहिस्सलाम रो रहे थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं कि या रसूलुल्लाह क्या वजह है, आपके चश्मान मुबारक से आंसू क्यों बह रहे हैं?
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, अभी मैं अपने बेटे हुसैन को प्यार कर रहा था और मेरे पास जिब्रील अमीन आया है। अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का ये कज़ा का फैसला ये नाफिज हो चुका है कि जिस बेटे को आप इतना चूम रहे हैं, जिस बेटे से इतना प्यार कर रहे हैं, इस बेटे को आपकी उम्मत के लोग बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे और जिस सरजमीन के अंदर शहीद करेंगे उस सरजमीन का नाम करबला होगा और उस करबला की मिट्टी जमीन ने मुझे आकर दी है। और आका अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी एक शीशी के अंदर बांध करके हजरत उम्मे सलमा को दी और फरमाया कि उम्मे सलमा, आका की निगाह ये भी देख रही थी कि सबसे आखिर में हजरत उम्मे सलमा का इंसाल होता है। आपकी जितनी ज़वाज मुतारात हैं, आपकी ज़वाज मुतारात में सबसे आखिर में हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल मुबारक होता है। आपकी निगाह देख रही थी, आपने फरमाया कि उम्मे सलमा, ये मिट्टी, ये शीशी अपने पास महफूज करके रखना और उसे देखते रहना, मेरा हुसैन कभी परदेश में जाए, मेरे हुसैन के पास देखते रहना कि अगर ये मिट्टी सुर्ख होकर खून में बदल जाए तो यूं समझना कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। आका अलैहिस्सलाम, सही हदीस के अंदर ये रिवायत आई है, आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया। और ऐसा ही हुआ कि जब इमाम अली मकाम रवाना हो चुके थे, आपको शहीद कर दिया गया, आप घर से निकल चुके थे, हजरत उम्मे सलमा बताती हैं कि मैंने घर के अंदर देखा कि मेरे दिल के अंदर जब परेशानी हुई तो मैंने देखा वो शीशी जो इसके अंदर मिट्टी थी, वो करबला की सरजमीन थी, वो खून के अंदर बदल चुकी थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने पहले ये बता दिया, आपको ये बतला दिया गया था कि हुसैन को जो मुकाम अता किया गया है, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, इनको मुकाम ये ऐसा नहीं मिल गया बल्कि ये कुर्बानी भी इतनी ज्यादा देंगे। कुर्बानी की ऐसी अजीम मिसाल पेश करेंगे कि गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, गरीब व सादा रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन है, इब्तिदा है इस्माइल। ये अगर हरम की, इस्लाम की दास्तान को देखना है तो बड़ी सादा भी है और रंगीन भी है। इस्लाम की तारीख रंगीन भी है, खून आलूद भी है, सुर्ख भी है। देखो, इस्लाम की इब्तिदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से होती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से होती है कि निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल की, इब्तिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से होती है। और कुर्बानियों का ये सिलसिला चलते चलते इमाम अली मकाम की कुर्बानी पे जाके मुमताज होता है। तो निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे ने वो अजीम और लाजवाब कुर्बानी दी कि आका अलैहिस्सलाम के नवासे सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे, वगरना चाहते तो उस सरजमीन करबला के चश्मे फूट सकते थे। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन की हालत में अगर वो उस सरजमीन, पथरीली सरजमीन के ऊपर एड़ियां रगड़ते हैं तो वहां से चश्मा फूट पड़ता है, क़यामत तक वो चश्मा खुश्क नहीं होता। उस चश्मे से सदियां, हजारों साल बीत चुके, उस पथरीली सरजमीन से पानी निकल रहा है। और आका अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम महबूब खुदा का नवासा और बेटा अगर चाहते सरकार दो आलम के नवासे तो बात की बात है, अली असगर भी वहां पे एड़ियां रगड़ देते तो उस सरजमीन खुराक पे, करबला की सरजमीन से हजारों चश्मे फूट सकते थे। लेकिन कुर्बान या इमाम अली मुकाम पर सब इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे और ऐसा हर कोई शिकायत जुबान पर न लाए, बल्कि इस आयत के मिस्कार वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। कि ये कुरान जिस घराने के अंदर उतरा था, हम कुरान पढ़ते हैं, आयात पढ़ते हैं, हमारे वजूद के अंदर ये कुरान उतरता नहीं है। हम जब मुसीबत आती है, हर कोई शिकायत जुबान पर आ जाता है, हमारी जुबान पर नामाज़ल्ला कुफरिया कलिमात तक आ जाते हैं और जुबान पर शिकायतें करते फिरते हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान जिस घराने के अंदर उतरा, उस घराने के अंदर कुरान उतरा तो फिर कुरान के ऊपर अमल करके भी उन्होंने दिखाया कि इस आयत का मफ़हूम क्या है कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, वाला नबलुवन्नकुम, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। अगर तुम्हें मुकाम देना है ऐ मर्द मोमिन, तुम्हें हम जरूर आजमाएंगे। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, हम तुम्हें
भूख से भी आजमाएंगे, खौफ से भी आजमाएंगे, वनक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, मालों की कमी से, जानों के ऊपर तकलीफ से और फलों की कमी से तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, तो जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, ये आयत उमूम पर दलालत करती है, हमारे लिए भी सबक है, क़यामत तक ये आयत जगमगा रही है। इस आयत के ऊपर सिर्फ इमाम अली मकाम ने अमल नहीं करना था, बल्कि हर मुसलमान के लिए है। फरमाया कि वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं, कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह का माल हैं और अल्लाह की तरफ हमने लौट कर जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की रहमतें और दरूद होते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये ऐसा गिरोह है जो हिदायत चाहता है। तो सरकार दो आलम का नवासा, जिनकी रगों के अंदर खूने मुस्तफा दौड़ता था, जिनकी रगों के अंदर खूने अली दौड़ता था, जिनकी राग राग के अंदर खूने फातिमा सैयदा फातिमा तो ज़हरा का खून था, उस हुसैन से कभी भी ऐसा गुमान भी नहीं किया जा सकता कि वो बातिल के सामने झुक जाए। हक के ऊपर डटे रहे, बातिल के सामने झुके नहीं, डील नहीं की, बैत नहीं की। यजीद रहीम का किरदार उनके सामने था। लोग कहते हैं कि बैत कर लेते तो शायद इस तरह ना होता, लेकिन इमाम अली मुकाम ने बैत क्यों न की कि हजरत हसन और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का ये मुआहदा हुआ था कि कोई बाद में जान नशीन मुकर्रर नहीं करेंगे, जान नशीन मुकर्रर नहीं करेंगे। लेकिन जब हजरत हसन को तो जहर दे दिया गया, शहीद कर दिया गया, हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत रही। जब उनका विसाल करीब आने लगा तो हजरत अमीर मुआविया से आका के सहाबी हैं, मकाम है, सहाबी के सहाबियत के मकाम पर फैज हैं, लेकिन उन्होंने अपना जान नशीन यजीद को मुकर्रर कर दिया, नामजद कर दिया। तो यजीद के किरदार सबके सामने आया था। वो शराबी था, तारीख की किताबें बताती हैं, शराब का जलदादा था, औरतों का रसिया था, गाने सुनता था, ताश खेलता था और इस तरह की खराफात उसके अंदर जानी था, इस तरह की बेहुदा चीजें, जुआ खेलता था, उसके अंदर ये बुराइयां थी। इमाम अली मुकाम भी जिंदा हो, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जिंदा हो और मसरद खिलाफत के ऊपर इस तरह का नाअहल हुक्मरान बैठ जाए, इमाम अली मुकाम ने उसको हरगिज़ कबूल न किया। इमाम अली मुकाम ने इनकार किया। यजीद ने कोशिश की कि बैत कर ली जाए, लेकिन इमाम अली मुकाम ने इनकार कर दिया। कूफा वालों ने आपको खतूत लिखे, बड़ी लंबी तारीख है, तारीखी किताबें भरी पड़ी हैं। कूफा वालों ने खतूत लिखे, हजारों खतूत आप तक आ पहुंचे। पहले तो वलीद बिन उतबा मदीना का वाली था, उसने आपको बुलाया और बैत यजीद के हुक्म पर बैत लेने की कोशिश की, लेकिन इमाम अली मुकाम ने इनकार कर दिया। मरवान बिन हकम इस वक्त उसने बेजोर बैत के लिए इसरार किया, लेकिन वलीद बिन उतबा अच्छा इंसान था, उसने आप पर सख्ती नहीं की और इमाम अली मुकाम मक्का की तरफ हिजरत कर गए। मक्का पहुंचते हैं तो खतूत मिले, कूफियों के खतूत मिले। कूफी लाजमुखी कि कूफी वफा नहीं करते, कूफियों ने बेवफाई की। पहले बुलाया और इमाम अली मुकाम को ऐसे ऐसे तारीरें लिखी कि आप आ जाएं, अगर आप नहीं आते तो मजबूरन हमें यजीद के हाथ पर बैत करनी पड़ेगी और क़यामत के दिन हम अल्लाह के हुजूर ये शिकायत करेंगे कि हमने नवासे रसूल को तो खत लिखा था लेकिन वो नहीं आए थे, इसलिए मजबूरन हमने यजीद के हाथ पर बैत की। इस तरह की तारीरें उन्होंने लिखी और इमाम अली मुकाम को खतूत लिखकर बुलाया। पहले इमाम अली मुकाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। आप अपने छोटे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वहां पे तशरीफ ले गए। लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर दी, हजारों की तादाद में। उन्होंने खत लिख दिया कि इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिख दिया कि यहाँ पे हालात कूफा के अंदर बड़े साजदार हैं, आप भी तशरीफ लेके आए। आप तक जब खत पहुंचता है आप तैयारी कर लेते हैं और उधर से आप चलते हैं। उधर से जो पूरे हालात बदल जाते हैं। वहां का जो पहला गवर्नर था उसको बाजूल करके इब्न ज़ियाद को गवर्नर लगा दिया यजीद ने। इब्न ज़ियाद बड़ा सख्त गिर किस्म का इंसान था, जालिम और जाबिर था, उसको गवर्नर बना दिया कूफा का। और
تھوڑے سے وقت کے اندر مسلم عقیل کو بھی گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، وہ پوری ایک تفصیل ہے۔ تو کوفے کے جو لوگ تھے آہستہ آہستہ وہ آج حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ مسلم بن عقیل اس وقت خط لکھ چکے تھے، اور جو ابن زیاد تھا اس نے ایک اور لشکر تیار کیا عمر بن سعد کی سربراہی میں۔ یہ وہ عمر بن سعد وہ شخص ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ دیکھیں یہ سارے کلمہ گو ہیں، یہ سارے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن انہیں اپنے نبی کے نواسے کا بھی لحاظ نہ ہوا۔ ان کے یہ سامنے یہ آیات بھی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو اللہ رب العزت نے ہر گناہ اور نجاست سے پیدا کیا ہے، اور آپ کے اہل بیت اطہار ان کی محبت آقا کی محبت ہے، ان کو تکلیف دینا آقا کو تکلیف دینا ہے۔ سب کچھ سامنے تھا، اہل بیت کا مقام سامنے تھا۔ ان کے سامنے یہ حدیث بھی تھی کہ حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں آقا نے فرمایا اللہ انی احبہما، کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب تھے اللہم انی احبہما، باری تعالیٰ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک حدیث بھی کافی ہے، لیکن اہل بیت کی محبت مقام اور ان کے جو شان ہے اس کے بارے میں قرآن بھی بتاتا ہے، حدیث بھی بتاتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اے باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اے باری تعالیٰ تو ان سے بھی پیار کر جو میرے ان نواسوں سے پیار کریں۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، جو بھی حسن حسین اور خانوادہ نبوت سے پیار کرتا ہے ان کے بارے میں آقا کی حدیث موجود ہے کہ فاحب من یحبہما، اے باری تعالیٰ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار کر۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کی سردار، یہ حدیث بھی ان کے سامنے تھی۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا نام ہے، اسلام کی خاطر پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص ہیں، لیکن ان کا بیٹا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، کہ باپ تو جنتی ہے، دنیا کے اندر بشارت ملی ہوئی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا بیٹا عمر بن سعد وہ اس لشکر کا سردار بنایا گیا، سپہ سالار بنایا گیا۔ ابن زیاد نے جو لشکر بنایا تھا تقریباً مختلف روایات ہیں 40,000 کا لشکر، اور اس کا سپہ سالار بنایا گیا عمر بن سعد کو۔ ابن سعد کا لشکر وہ میدان کربلا میں پہنچتا ہے اور اس کو حکم ہوا کہ امام حسین کو بیعت پر مجبور کیا جائے یا پھر ان کا سر میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس طرح کے سخت قسم کے احکامات اس نے دیے، اور بالآخر مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا وہ لشکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے کا میدان کربلا میں جب پڑاؤ ڈالتا ہے، ادھر سے ابن سعد بھی پہنچ جاتا ہے، آپس میں بات چیت بھی چلتی ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں۔ جو انہوں نے شرائط رکھی تھی کہ یزید کی بیعت کر لو یا واپس چلے جاؤ یا پھر کسی دور کسی مقام پر چلے جاؤ، تو آپ نے شرائط کو قبول نہ کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں یزید لعین کے ہاتھ کے اوپر کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا، اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں۔ آپ نے ان کے سامنے تقریر بھی کی، فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میری رگوں کے اندر علی کا خون ہے، میں آپ کے نبی کا نواسا ہوں، میرے عظمت اور شان سے تم لوگ واقف نہیں ہو، تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ اس طرح کے آپ نے تقریر بھی فرمائی، لیکن ان کے ذہنوں کے اوپر اقتدار سوار تھا، نشہ سوار تھا، دولت سوار تھی، چند روز کی حکومت سوار تھی، ان کے دل کے اندر ذرا بھی رکت نہ آئی، اور آخر انہوں نے جنگ لڑنے کو ترجیح دی۔ پہلے ان کا پانی بند کر دیا، اور 7 محرم الحرام کو خانوادہ نبوت کا پانی بند کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں، آپ کے خانوادہ نبوت کی محرمات مستورات عورتیں، بیویاں پاک بیویاں تھیں خیموں کے اندر، ان ظالموں نے پہلے جنگ کے اندر مختلف جو پہلے واقعات پیش حضرت عباس علمدار کے بعد شہید ہوتے ہیں، آپ کو پھر بڑی بے دردی کے ساتھ جب آپ پانی دینے کے لیے شہید کیا گیا، پھر اسی طرح آپ کے بیٹے 18 سال کے علی اکبر کو شہید کیا گیا، آپ کے بیٹے
ہم حضرت امام حسین کے چھوٹے سے بیٹے 6 ماہ کے اصغر کو بڑی بدرتی کے ساتھ شہید کیا گیا. آپ نے گود کے اندر ان کو اٹھایا ہوا تھا اور ان یزیدیوں کو کہا ہے ظالموں تمہاری اگر دشمنی ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی, میرے معصوم بچہ ہے اس کے لیے پانی دے دو. لیکن ان ظالموں نے تیر چلایا اور آپ کے گلے کے اندر آ کے تباہ ہوا. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا چھالا لیا اور آپ کی روح کا حسن سے پرواز کرتی ہے. اس طرح ظالموں نے ظلم کی داستان رقم کی اور آپ نے اپنے 72 نفوس شہید کروا دیے. اور آخرکار جب میدان کے اندر آتے ہیں آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بھی شہید ہوتے ہیں, آپ کے بھائی بھی شہید ہوتے ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی شہید ہوتے ہیں, آپ کے غلام بھی اس لشکر کے اندر موجود تھے. کل کم و بیش 72 نفوس تھے. تو شہید ہوتے ہوتے جب امام علی مقام میدان کے اندر آتے ہیں تو اپنے جوان بیٹے کی جب آپ لاش لے کے جاتے ہیں نا, جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جب آپ خیمے کے اندر لے کے جاتے ہیں, روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پہلے چند ایک بال سفید تھے اور اکثر بال آپ کے کالے تھے, لیکن غم کا اتنا پہاڑ آپ کے اوپر پڑ گیا تھا, مصیبت اتنی آ چکی تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی لاش سے اٹھا کے خیمے کے اندر آتے ہیں تو آپ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اس قدر غم کی کیفیت تھی, لیکن آپ صبر و استقلال کا اشتہارہ بنے رہے, آپ صبر کرتے رہے اور آخرکار آپ کو بھی آپ جب میدان میں آتے ہیں تو آپ کو بھی شہید کیا جاتا ہے. آپ بڑی ایک جوان مردی کے ساتھ جو تلوار حیدری آپ کے ہاتھ میں تھی, کئی یزیدیوں کو آپ نے گاجر گولی کی طرح وار کر کے ان کو کاٹا, لیکن آخرکار آپ نے عصر کے وقت سجدہ ریز ہونے کی کوشش کی کہ اللہ کے حضور سجدہ کر لوں. آخر سجدے کی حالت میں, نماز کی حالت میں شمر لئی نے آپ کا سر پن سے جدا کیا اور آپ کے سر کو نیزے کے اوپر لٹکایا گیا اور آپ کے سر سے قرآن کی تلاوت ہوتی نظر آئی. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سر کو اتنی بے حرمتی کی گئی کہ نیزے کے اوپر تلوار کے ساتھ سر کو جدا کر کے نیزے کے اوپر لٹکایا گیا, اور اسی طرح آپ کے خانوادہ کے اور لوگوں کا بھی سر جو ہے نیزوں کے اوپر سر اٹھائے گئے اور بے حرمتی کی. آپ کے جو خانوادہ تھا, گھر کے اندر جو خیموں کے اندر مستورات تھی, خیموں کو جلایا گیا, مستورات کو قید کیا گیا اور لٹا پٹا قافلہ پہلے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا, پھر وہاں سے پہلے کوفہ کے اندر اور پھر دمشق کے اندر یزید کے دربار میں راستے سے ہوتا ہوا آخر پیش کیا گیا. اور حضرت زینب امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کے دربار میں ایسی جرت آمیز تقریر کی تھی, للکارا تھا وقت کے حکمران کو کہ ظالم اور جابر حکمران, تو نے اپنے نبی کی عزت کو بھی پامال کیا, حرمت کو بھی پامال کیا. اور آپ کے جرت امیز الفاظ تاریخ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. آخر اس طرح لوٹا پٹا قافلہ کو یزید کے دربار سے مدینہ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے. تو وہ کیسا منظر ہوگا جو کہ میں مختصر وقت کی وجہ سے یہاں پہ بیان نہیں کر سکا, کہ کیسا منظر ہوگا کہ مدینہ سے جو چلے تھے قافلہ اور اس نیت سے چلے تھے کہ ہمارے ہاتھ پہ کوفہ والے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کئی مہینوں کے بعد جب واپس آیا ہوگا وہ مدینہ والوں کو کیسی داستان سنائی ہوگی, کیسا کلیجے پھٹے ہوں گے, امام علی مقام کیسے شہید کر دیے, کیسے انہوں نے بتایا ہوگا. امام زین العابدین جو اس وقت 14 سال کے جوان تھے, آپ صرف بیماری کی وجہ سے آپ بچ گئے تھے, آپ کو شہید نہیں کیا گیا تھا. امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بعد میں جتنا عرصہ بھی زندہ رہے کبھی بھی آپ مسکرائے نہیں. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں, آپ بتاتے تھے کہ اگر کربلا کے منظر کو تم بھی آنکھوں سے دیکھ لیتے تم بھی کبھی نہ مسکراتے. غمی حسین امام زین العابدین کی بھی سنت ہے, اور میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کو چوم رہے تھے اور جبریل امین نے جب آپ کو یہ خبر دی تھی آپ کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے مسلسل آنسو بہتے نظر آئے. مسلمہ شریف کی راوی ہے. لہٰذا امام علی مقام کے غم کے اندر آنسو بہانا یہ تو سنت مصطفیٰ ہے, لیکن جزا فضا کرنا, ماتم کرنا یا اپنے کپڑے پھاڑنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. لیکن دل کی کیفیت جو ہے انسان یہ ایک فکری عمل ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو اور ایسے بڑے مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, جی اس محرم کے اندر شادی کرنا کیسا ہے, نکاح کرنا کیسے, نکاح تو ہو جاتے ہیں, شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, فکری لحاظ سے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ حدیث کے اندر تو اس لیے ممانعت نہیں ہے کہ یہ واقعہ
61 हिजरी का है और आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा कोई ममानियत नहीं बयान फरमाई, लेकिन एक घर के अंदर कोई मैयत भी हो जाए तो क्या उस घर के अंदर शादियां और खुशियां होती हैं? इंसान को अपने दिल के अंदर सोचना चाहिए कि शादी और निकाह इसके मसाइल हो तो जाती हैं, लेकिन एक बंदा मोमिन के दिल के अंदर अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, तो कम अज कम इस वाक़े की निस्बत की वजह से कुछ दिन इंसान के दिल के अंदर गम की कैफियत होनी चाहिए। और इमाम अली मकाम जिस मुकाम पर फैज हैं, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत के अंदर यजीद ने कत्ल हुसैन करके आपने ही कुछ बिगाड़ा है, जहन्नम वासिल हुआ है, और इमाम अली मकाम तो जिंदा हैं, सदियां हुसैन की हैं और जमाना हुसैन का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन अजीम हस्तियों के जो सब्र, इस्तिकामत, इस्तिकलाल और सब्र का पहाड़ बन के जो उन्होंने दिखाया है, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।